ตูนเราส่งปัจจัยกันเตจูนรูปเพียบแต่เปียปอนแต่นังเพลย์มุนีเรศนังเพลย์มุนีวงมาสมัยบาทโลกไซมราจุดเทียนปอมินสุสได้ไปบัดนไปเปิดหนังโลกบาลีกามาทำมีประชีประวัติลูกรีกาเปียปอนแต่นังตามเพลย์มาดมสต็อปบุกูนะในเรื่องเพลย์มุนีเรศนังเพลย์มุนีวงบางคนประชีประวัติก็โอนตายมาทากดสมประดังแบบจุดเรียบจูนมาดอสถานีตุตุโปเลยประใบเดือดสาตะครอบบานคืนในปอนมีเซ็งกว่าทาแฮดไอ้บานเจียนตามดองเพลย์นี่บรรทบปีกากว่าเพลย์หายดักลูหายอดกระสูหายเนื้อแต่มีนระลกโดยเจียระลกแต่ก็นะโดยจะลิงปอกโดยปอกเวียมมันสมาร์ทออกบาสมจุดเรียบจูนตะบองโอนเจกาปีมันเสมันชมานตุรศัพท์เตอโลกประเทียนบาแต่ในกระจายเก็บในกลุ่มมันนะอันจังโลกบานมีประสาทากาได้ขนมนี่มันป้อนบานรีบจำหายสูบูเต้คือทัดในขนมการทานสร้างซองในลายจังสมกับออยมีนกาเบาะสายพรจะล้อมเปียกป้อนตัวนึงการในนี้ไอบ่าแต่ยืงบานเตะโตแต่กอดกาปีมาสมัญคือบาโลกลงในมังเนี่ยนอมเปียสลักของสริธนีพนมเป้งโลกบานมีภาษาท้าในขนมเพลย์นี้เหมือนต้อนบานสร้างสังรุยรอนหลายตีจังสมบองโปนก็มีการทนางขณะไอ้สมประดอกาอยู่โยนหนึ่งอาชีพไร้ไอ้ขนมนี้คือขนมตรองจำนวนเพลย์มีเรศในตรองมันสต็อปจุดบุกูว่าจุดสารดังโก้พร้อมแต่มันดมเพลย์มีวงหนึ่งมันดมบุกูนู้คือกำปงไตมีการสร้างสร้างกรามถาวิกาจุดนุยสมน้องปีประเทศญี่ปุ่นจังคือทายึงอมนอสาโตนะได้ประเทศญี่ปุ่นบานประดอในถาวิกาชิชาในใบช่วยตลอดประเทศกัมพูชีบ่ยึงตะลือวิสัยให้ทาราชนาสัมพันธ์จังยึงกับวันเตะตรงtừลงดิมังเนี่ยนอมเปียบอสลากรงยึงกับวันกดบัตรซอยมันพลื้ท้าจมพูขนอนนิสทัดในขนมvà ca sang song mình toan rủi roสถาปนิกบรรทบปีมีการดักลูอดกระสูนี่คือกล้องแต่เพื่อสกัมเพื่อเอาบานบอมโอนปราบรรดาซ้ำแต่ปนกได้กับหมอกอดมีได้เพลย์บัดยูเพลย์บัดอีกอย่างนะพวกมาดมนั่งยังดังให้จราจรคือจราจรจ้าจังสมกับมีการทางทนายมือยังบานลูกบานตำแหน่งตำนองเตอร์หายข้างมณฑลจุดนี้ในลูกบานตะตูบรรทุกในนี่ได้ลูกบานมีภาษาโดยไทยถ้าเรื่องนี้คือวินจากไอ้ยังเตอร์กาเพื่อบรรต่อทิศไอ้เนี่ยเป็นได้ก่อสร้างดักลูรุยรอยหายนุ๊กนึงเพื่อการอุดกระสูออกบานสะอาดจิตทำไมมาดอติดออกตัวนะไปนั่งอารมณ์ประละนะบ้านอารมณ์ให้ยืนแบบประเทศจีนบ่ยืนกับมุงไต่บ้านมีการอภิวัตกรุบในต่างอันจังสมบองปนออกนี่ยกเยอะอาชีพไรจ้าบ้านให้สมจูนปนังตัวเจ้าปอนมีมวยจีนเปียปอนแต่นังเรื่องตึกสดตึกสดมวยจำนวนแต่ในขนมวิทนีพนมเป้งในตามบรรดาค่ายมวยจำนวนยืงมันดันทาบองมันเตยจำเนียนกว่ากันจังมาจีแบบที่ตู้ยางหรือจีvà chỉการผลิตตึกสดเขาจะบัดยี่ห้อแต่ซิวจิตโดยสมาชิกคล้ายซิมริปอาบรรดาสันนะอย่างเมื่อคืนตีตังหลายกวดเพื่อเด็กกวดผลิตตึกสดนั่นเคยโดยจิกไลน์โกสมรางแบบนี้นะไอ้กอดมนตรีจุดนี้ข้างซิมริปกดจกเตยกดเคยถ่านใจแบบซ้อมประเดี๋ยวได้ปราบปราได้ผลิตนู้วิขมิ้นและคณะอนามัยหนึ่งสตางดากรุบกรอนđã bùng bung ấy và hơi chào theo chúng ta bao tất từ vô đã kỹ nhầm họ miền Slong cắt quan ozone quan cầm đất ấy na đại chỉ quan cầm chặt niru UV thế na bản chân cứ dương cái thà gì hào ní hay các đôi chia lùm lật tới đây gì hào xin tiết đại cầm bung đặt thư scam phim lùm mơ cho bạp khẩu cho bạp na chẳng sôm và bờ đằng khuôn tê sôm kịch cù tới là ta dương cầm bông tật thừa vậy rồi ngày cả đại dương chặt tất đại không như là nam may ở bên chi bộ loạt còn đắng na cả ra khơi cái đông tật sốt cái đã tật sốt đó na có hộp tư và pizza không ai ha cung kia prum bờ cha đây màก็คือตึกยังก็จะตาโฮบนะกระดาษกระดองตึกสดตึกคลาโฮบตึกเรื่องมีนจีดหรือถ้าพร้อมรับตึกเดสอาร์ตอนามัยล้อนะอย่างยำตึกเรื่องมีนจีดหรือถ้าสลักสายนะมีดูชัดง่ายมาชัดง่ายมีนจีดไรแต่ตึกคลาที่ดักตัวจูบ่จังการเหียงทมด้วยทมได้ทมไอ้จังตัวซิมเรียบพิมสังเกตคือมีประมาณแค่ได้ยำตึกหรือถ้าจุงการจุ่มช่อได้นะจุงการจะตึกตามหนุ่มบอลกี้หรืออย่างไร
ទៅខេត្តសៀមរាបមួយញ៉ាំទឹកសុទ្ធបាទយីហោអីមួយនោះខ្ញុំមិនចាំដែរគឺហូបទៅជូរមកទៅមិនបានទៅជូររសជាតិជូរយើងអត់យល់ណាចាហើយនៅថ្ងៃនេះបាទសមត្ថកិច្ចនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចុះទៅបាទពិនិត្យមើលក្នុងកន្លែងរោងចក្រផលិតទឹកសុទ្ធមួយកន្លែងមានឈ្មោះថាស៊ីវជាតិបាទហើយកងកម្លាំងចម្រុះបានចូលទៅបាទចូលរួមតំណាងដោយអមអាយិកាសាលាដំបងខេត្តបានចុះទៅឆែកឆេរនៅទីតាំងផលិតទឹកសុទ្ធយីហោស៊ីវជាតិនឹងបានផ្អាកអាជីវកម្មបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីរកឃើញថាម្ចាស់អាជីវកម្មពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវជោគឆៃឆេនឹងឈានទៅដល់ការផ្អាកអាជីវកម្មផលិតទឹកសុទ្ធខាងលើនេះបានធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង3:30 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី30 ខែមេសាឆ្នាំ2015នៅទីតាំងបាត់កណ្ដាលវាលស្រែស្ថិតនៅក្នុងភូមិវត្តស្វាយសង្កាត់បាសាឡាកំរើកស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបើតាមប្រភពព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចបានហៅម្ចាស់អាជីវកម្មឈ្មោះថាសៀកម៉េងភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមកសួរនៅស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីការសាកសួររកឯកសារដើម្បីការផលិតទឹកនេះមានលក្ខណៈស្តង់ដារត្រឹមត្រូវដែរទេនោះគឺអត់មានទេអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចលោកធ្វើការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នយើងក៏លេខទៅឃើញខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញក៏យើងឃើញមានរឿងនេះតែយើងពិនិត្យមកមើលនៅក្នុងភ្នំពេញវិញម្ដងយើងឃើញថាមិនដឹងថារាល់ថ្ងៃនេះប្រភេទទឹកសុទ្ធមានប្រមាណប្រភេទទេឃើញច្រើនណាស់ចាប់អារម្មណ៍ទេជីតាចាមានគ្រប់យ៉ាងមានតាំងពីប្រភេទវីតាល់មានអីចឹងទៅធម្មតាវីតាល់ជាប្រភេទទឹកសុទ្ធដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារយើងដឹងហើយណានឹងទឹកសុទ្ធ high-tech មានយើងសូមនិយាយឈ្មោះតិចទៅចោះមាន aerotic ធម្មតាទឹកសុទ្ធទាំងអស់នេះគឺគាត់មានលក្ខណៈអនាម័យ UV ត្រឹមត្រូវដោយចុះ ISO ចាណាមាន ISO 9001 2001អីចឹងទៅប៉ុន្តែទឹកសុទ្ធមួយចំនួនទៀតខ្ញុំឃើញតែផ្លាកដូចមិនចេះចប់តិចទៅទឹកសុទ្ធម៉ាក់កម៉ាក់ខម៉ាក់អីចេញមកច្រើនមែនទែនមិនដឹងថាទឹកសុទ្ធនោះមានការទទួលស្គាល់និងមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវដែរឬទេណាពីការផលិតណាអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតបាទគោរពចឹងទៅពីចម្ងាយតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សូមលោកប្រធានមន្ត្រីបាទរ៉ែនឹងធម្មពលក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទឹកសុទ្ធនេះសូមលោកចុះពិនិត្យមើលរាល់សហគ្រាសរាល់សិប្បកម្មផលិតទឹកសុទ្ធកន្លែងណាដែលគាត់កំពុងតែផលិតនោះមានលក្ខណៈស្តង់ដារត្រឹមត្រូវនិងមានច្បាប់អនុញ្ញាតបង់ថវិកាចូលជាតិដែរឬទេព្រោះនេះជាកង្វល់វាជារឿងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជួនកាលទៅទឹកដែលគាត់ផលិតនោះគឺជាទឹកតែគ្មានអនាម័យជួនកាលអាចដាក់ពីនយោមកបាទបើចេញពីនយោមកដាក់ចូលកដុងចាឃ្លុំបេបាត់ដាក់កស៊ូដាក់ឃ្លុំបេឲ្យស្អាតផ្លាស្ទិកស្អាតមកទឹកបរិសុទ្ធឆ្ងាញ់ដាក់ទៅបាទទឹកទយោសោះចឹងសូមមេត្តាពិនិត្យឡើងវិញធម្មតាបើសិនជាទឹកទយោដែលយើងប្រើប្រាស់ដោយគេហៅថារដ្ឋកោទឹកស្វយ័តភ្នំពេញណាចាយើងដឹងថាទឹកទាំងអស់នេះធម្មតាទេសាលារៀនភ្នំពេញក៏បានណែនាំថាទឹកហ្នឹងគឺអាចពិសាបានបើកពេលបើកចេញពីក្បាលបើកទឹកពីក្បាលរំដេមកគឺយើងអាចពិសាបានប៉ុន្តែទឹកខ្លះទៀតគាត់បូមពីស្រះបូមពីទន្លេដែលគ្មានលក្ខណៈស្តង់ដារត្រឹមត្រូវហើយយកមកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហូបមកវាជាបញ្ហាមួយចោតនឹងហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាឈឺឆ្អាលហើយជារឿងកង្វល់នោះអញ្ចឹងសូមមេត្តាពិនិត្យមើលផងទូយ៉ាងដូចជានៅសៀមរាបមានមួយរឿងហើយឥឡូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានទឹកសុទ្ធដបជ្រុងដបមូលដបតវែងតអីទិញគូច្រើនមែនទេសូមមេត្តាជួយពិនិត្យផងហើយជាពិសេសរាល់ទឹកដែលនាំចូលពីបរទេសក៏យើងត្រូវពិនិត្យដែរមានសារជាតិអីខ្លះដើម្បីជំនួយដល់សុខភាពនិងមានសារជាតិអីខ្លះដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពចាអញ្ចឹងណាយើងប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវទៅក៏ល្អសម្រាប់សុខភាពពេលខ្លះអញ្ចឹងពេលដែលទឹកប្រើប្រាស់អត់ល្អទៅយើងញ៉ាំទៅអាចបង្កជាមានប៉ះពាល់ដល់ទឹកនោមយើងមិនជាជាតិគ្រុសជាតិកំណកកបោអីផ្សេងៗណាទឹកយើងមិនដឹងដែរប៉ុន្តែយើងបញ្ហាទឹកក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងចំការមានដូចថាតម្លៃថោកអញ្ចឹងបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងដែលថាគាត់ដូចជាគាត់ជាកម្មការនេះធ្វើដំណើរតាមខេត្តយើងភាគច្រើនឃើញយូរតម្លៃក្នុងមួយដបអញ្ចឹងត្រឹមតែ500ចាយើងគិតមើលដែរតើទឹកនោះយ៉ាងម៉េចហើយយើងផ្សំមើលពីវត្ថុធាតុដើមនិងការវេចខ្ចប់អីចឹងតើតម្លៃយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងគួរគិតមើលដែរ
ចឹងចាពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់មានលទ្ធភាពគាត់និយាយទៅគាត់អត់ពិសាទេមកយូរអាថោកចាមកយូរចាដល់ចឹងតម្លៃគឺតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទៅចាស់មកថាបងប្អូនក៏មានលុយតិចគាត់ហូបតាមរបស់តិចប៉ុន្តែសូមឲ្យរបស់តិចហ្នឹងក៏មានគុណភាពមានអនាម័យតែប៉ុណ្្នឹងទៅចាស់សំខាន់អនាម័យតែហ្នឹងមិនបានមានអីជួយដល់សុខភាពត្រឹមតែទឹកញ៉ាំធម្មតាកុំឲ្យចាកុំឲ្យមានមេរោគអីផ្សេងហ្នឹងក៏បានដែរចាអរគុណជីតាឥឡូវយើងដល់ប៉ុណ្្នឹងតទៅជីតាវិញម្ដងចាបន្តទៅចាខាងនេះខ្ញុំនេះគឺជាករណីគ្រឿងញៀនចាគឺមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀននេះចំនួន6នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលចាំមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចខេត្តក៏បានបញ្ជូនជនសង្ស័យជួញដូរថ្នាំញៀនចំនួន6នាក់ទៅតុលាការនិងដោះលែងម្នាក់ដោយសារមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀននេះហើយមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនដល់សកម្មចំនួន6នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់នោះដែលកម្លាំងនគរបាលខេត្តកណ្ដាលគឺបានបើប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួនបានជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសានៅឯស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលនៅនឹងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសាដើម្បីវិនិច្ឆ័យទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកវរៈស្នេហ៍ឯឈឿនសុខចិត្តស្នងការរងទទួលបន្ទុកប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋានខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនបានឃាត់ខ្លួនចំនួន7នាក់នោះជាមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន6នាក់បានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសានេះហើយតំណាងអัยការនិងលោកទេពមនិនទព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងធ្វើការសាកសួរនិងចោទប្រកាន់ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយបញ្ជូនទៅឲ្យចៅក្រមដើម្បីធ្វើការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលដើម្បីរងចាំការវិនិច្ឆ័យទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអៀវចម្រើនស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមុននឹងឈានទៅកំណត់មុខសញ្ញាបង្ក្រាបនេះគឺយើងបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវជាយូរមកហើយនិងបានចំណាយពេល5ថ្ងៃទៅបង្ក្រាបបានបន្ទាប់ពីកម្លាំងនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានសហការជាមួយនឹងស្រុកគៀនស្វាយនិងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការចុះបង្ក្រាបមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន5ទីតាំងហើយក្នុងការបង្ក្រាបនេះសមត្ថកិច្ចដកហូតបានថ្នាំញៀនប្រភេទម៉ាតកកចំនួន11កញ្ចប់ទម្ងន់សរុបចាប់ពីក្រាម36ហើយម៉ូតូចំនួន10គ្រឿងស្លាកលេខម៉ូតូចំនួន9ក្នុងនោះ7ស្លាកលេខត្រូវបានកែចាគឺស្លាកលេខ7នោះគឺបានកែលេខកែអីចឹងចាហើយទូរស័ព្ទដៃនោះចំនួន13គ្រឿងហើយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរចំនួន7បានសម្គាល់ម៉ូតូចំនួន1និងបានសម្គាល់រថយន្តម៉ាកកាំរី1ហើយប្រាក់ដុល្លារคล้ายៗចំនួន$130ដាវសាមរ៉ាយ1កណ្ដៀវ2តុលវីសតូចចំនួន4កន្ត្រៃ4សេរាំង1មជុលចាក់ថ្នាំចំនួន3និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់វេចខ្ចប់មួយចំនួនធំព្រមទាំងវត្ថុតាំងមួយប្រអប់ធំទៀតផងចាគឺដាវសាមរ៉ៃនិងកណ្ដៀវនឹងសកម្មភាពអីហើយតុលវីសមានអីគ្រប់បើយើងធៀបមើលដូចមានគ្រប់សកម្មភាពមានដាវមានអីចឹងអាចជាប្រព្រឹត្តអំពើអីមួយឧក្រិដ្ឋកម្មអីមួយឃាតកម្មអីមួយដាវទៅចាក់កលេខចាហើយមានតុលវីសតុលអីហ្នឹងអាហ្នឹងលួចដោះអីដែរសិតតែយកតុលវីសទៅចាក់សាច់ញ៉ាំចាបាទយកទៅជំនួសសមអីចឹងបាទមែនទេគាត់យកទៅធ្វើសកម្មភាពចឹងគាត់ថាគាត់បាត់ល្មើសគាត់មានសកម្មភាពគាត់ចឹងឲ្យមើលទូរស័ព្ទមកគឺផ្លាកលេខគាត់មានគ្រប់រសជាតិផ្លាកលេខនេះផ្លាកលេខរសជាតិមានតាំងពី BV បាទ0069មានតាំងមួយណា CG ចឹងមកគ្រប់រសជាតិទាំងអស់អញ្ចឹងនេះជាសកម្មភាពល្មើសរបស់គាត់ដែលប្រព្រឹត្តកន្លងមកហើយមានចរាចរណ៍ដល់លុយដុល្លារคล้ายៗទៀតគ្រប់សកម្មភាពគាត់អញ្ចឹងយោងតាមវត្ថុតាងហ្នឹងមានពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងករណីអំពើឆក់ប្លន់និងចរាចរណ៍លុយคล้ายៗមានច្រើនករណីពួកគ្នាគាត់ប្រហែល6 7នាក់ចាគ្រប់រសជាតិហើយអសូរតែចាស់ទៅក្មេងនៅហ្នឹងបាទឥឡូវយើងបាទធ្លាប់ដើរដាច់ដោយខ្លួនឥឡូវដើរដឹកដៃគ្នាបាទចូលកន្លែងប៉ូលីសមិនសើចំអកទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាបាទយើងទាំងអស់គ្នាប្រជាជនចក្រកម្ពុជាសាសនារបស់រដ្ឋគឺសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធលោកបានបាទមានពុទ្ធិកាថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ចឹងយើងប្រព្រឹត្តទង្វើណាទង្វើនោះនឹងបាទតបស្នងមកយើងវិញទោះបីជាពេលដែលយើងធ្វើនោះមិនទាន់មកក៏ដោយតែគេថាគុំមានថ្ងៃមួយណាចាសាបពូជអីបានផលហ្នឹងបានផលហ្នឹងមិនមែនបាច់សម្ដែងចេញមកល្ងទេ
cái mình cọp ngôn là nãy mình cọp việc ban mưa ấy bà chẳng ở con nào ở sao to đọc bong mình tây police bạn đại ban xã cá ở sân chụp chun ở port miền mùi đáy để pẹp pon từ nâng ca rica pi sập đà còn lâu từ nú cứ tha sông cài prai tây pẹp pon từ nâng atabot và để xây lang tha xong bể để cả lút plan để mình tây police chụp niên police ban chặt nó không khai nó không khăn được xây cao ca pi sập đà còn lâu tới ca pi khai một nút cứ ban xây thao chụp luôn xong bể đừng thao bị cá chụp luôn bay rồi là và cứ dương ban sông ca cái pi khang bông sông cá nè có sông rica mà tha mình men bay rồi là tê cứ thả bị cá chừng luôn buôn chừng luôn bay pon là mình bay rồi phịch sồn muối nè ba chừng mày tha các sca mà phim chào plan nâng chào lui cả bị khai còn lòng tới nơi hàng sọc phần nhiệt cái khát lấy cho từ không khát khát bộ không mất nè và cứ miền trực thực bạ tới bay pon làm mình bay rồi là tê chân sông chụp điệp chun cứ thà còn sông cài tích trong trong lệnh năng nơi pon miền sông cài tích cả bị thay muốn xây mọc bay rồi là mình bay rồi là tê cứ chùm nuốn buôn chùm nuốn bay pon là ngọn chỉ chọp và ta lấy sông cài chun hai mình bay rồi tê cứ bay pon mà họ cùng lấy bàn to từ kia từ khang khai comport and no wing cứ thà sắm mặt cáiคือทานมีการริกุลสอบไปได้ดาวกำเนิดมันล้อดาวประจีประวัติมาจีท้ายคางกระปดไม่เห็นยีไปเรื่องเบี้ยเป่านะคือถ้าบาสันจีเป่าจำตัดอดแต่บางยีไปชดกับตัวเล็กไงหลังเด็กยุบหลังเด็กปรึกสดายเล็กหรืองี้สดายเลยอย่างนั้นนะกวาดรอบหน้ากันนะเนี่ยเลยอย่างเป้ายุงกาขดจุดตัดอุดสาตุบอใส่คลากอดสุริสรงเทียบขดอุดเยอะแต่แม่แต่ไอ้จมพูกับตัวเล็กวิ่งปรึกสดายเล็กหรืองี้สดายเลยลูกนี่ดิเมาปีไปไอ้นึงเวียแง่ใหญ่ปีบานแต่ขยมนึงบานเด้กันนะขยมเด้จุดโยซับจังไงจัดเตยจังไงบ้าจงลาวตัวมีนวิทย์ลูกนี่เดือดซาตายประเดี๋ยวประพนแล้วอัตการของบาสรกเตะบางบัดเชิงไทยทางยืงอ่านมันต่อสิ่งใดในการมวยปีประชีประวัติบานดังท่าละใบเบี้ยเป้ากับตัวเล็กกับปงไตมีสกรรมเพียบยางอนาถปไตยจังยบจังไงแต่จุอ้อยชีวิตดังไงดังยบที่สอบไปได้อัญญาโทบาดมันมิ้นจำนัดกาประพบปีประชีประวัติบานดังท่าสอบไงละใบซีซองแต่นู้កំពុងតែមានសកម្មភាពទាំងក្មេងទាំងចាស់ទូទាំងស្រុកទៅហើយធ្វើឲ្យម្នាក់ចាញ់អស់លុយពីផ្ទះមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍នឹងមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះតែលបែងស៊ីសងធ្វើជាអាជីពនោះទៅហើយប្រភពដដែលបានបន្តទៅថាលបែងស៊ីសងទៅនោះកំពុងតែកើតមានឡើងនៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសូម្បីតែសមត្ថកិច្ចក៏លេងដែរកាលណាប្រជាពលរដ្ឋលេងហើយបើសមត្ថកិច្ចទៅលេងដែរណាចាប់ណាលេងទាំងអស់គ្នាលេងអស់គ្នាសងគ្នាមួយសមត្ថកិច្ចហ្នឹងជួនកាលបើបូតលុយសមត្ថកិច្ចអស់នឹងធ្វើម៉េចទៀតទៅចាប់ណាបើគាត់លេងដែរជាប្រចាំដែរដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យមតិមហាជនរិះគន់ដល់អាជ្ញាធរដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់បែរទៅជាផ្ដល់គំនិតមិនល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចនេះហើយបញ្ហានេះកំពុងតែបានជះឥទ្ធិពលទៅលើគ្រួសារមួយចំនួនដែលមានការខ្ចីបុលលុយធ្វើជាដើមទុនពីអង្គការនិងធនាគារផ្សេងៗគាត់ខ្ចីបុលលុយដាក់ប្លង់ដាក់ធនាដាក់បាទដីដាក់ផ្ទះយកលុយមករកស៊ីប៉ុន្តែការរកស៊ីរបស់គាត់គឺកំពុងតែបាំងផ្លិតបាទហើយបញ្ហាទាំងនេះគឺយើងបានសូមជម្រាបជូនតទៅទៀតដល់យ៉ាងណាក៏ដោយជំវិញនឹងរឿងខាងលើនេះក្រុមការងារយើងមិនអាចសូមបំភ្លឺពីលោកគឹមបូណាអភិបាលស្រុកអង្គរជ័យនោះបានទេដោយទូរស័ព្ទទៅច្រើនដងពុំមានអ្នកឆ្លើយតបបាទលោកគឹមបូណានៅអភិបាលស្រុកអង្គរជ័យទៅមិនចូលហើយជួនកាលក៏អត់លើកអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងក៏និយាយតាមនឹងដែរចំណែកឯលោកហ៊ុនប៊ុនស៊ីដេតជាអធិការស្រុកក៏បានថ្លែងបាទទទួលស្គាល់ថាកន្លងមកពិតជាមានលបែងទាំងនេះមែនតែលោកក៏បានប្រជុំគ្រប់ភូមិឃុំទាំងអស់ឲ្យផ្តិតមេដៃធ្វើការធានាឲ្យកុំឲ្យមានលបែងស៊ីសងជាបន្តទៀតនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាដាច់ខាត
បាទនេះថាលោកក៏មានចំណាត់ការដែរលោកហតប៊ុនស៊ីដេតលោកមានចំណាត់ការដែរលោកអភិបាលលោកជាអធិការស្រុកបាទអធិការស្រុកអង្គរជ័យលោកក៏បានធ្វើការហៅបងប្អូនមកធ្វើកិច្ចសន្យាដែរប៉ុន្តែនៅតែមានបន្តទៀតបើទោះបីជាមានការលើកឡើងពីលោកអធិការស្រុកយ៉ាងណាក្តីបាទគេសង្កេតឃើញមានថាអ្នកស្រុកមួយចំនួនកំពុងតែពោពេញទៅដោយល្បែងស៊ីសងមានប៊ីអាប៉ោងបន្ទុយលេខស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទហើយបើយើងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់បាទផ្លូវខ្នល់វិញគឺបើកបបបញ្ច្រាស់ផ្លូវបញ្ច្រាស់គឺទៅវិញទៅមកគ្មានគេថាបើកបបបែបអាណាធិបតេយ្យចា៎ធម្មតាយើងនិយាយពីល្បែងណាយើងឆ្លងទៅដល់ច្បាប់ចរាចរណ៍បន្តិចទៅព្រោះថាកាលណាគាត់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាពោពេញទៅដោយការគេហៅថាខែលហ្នឹងណាធ្វើប្រហែលរកការគ្រប់គ្រងតែកំសោយក្នុងការគ្រប់គ្រងនោះចឹងច្បាប់នៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ខ្សោយទៅតាមនឹងដែរច្បាប់ចរាចរណ៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនសូវជឿរົບធ្វើឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលនេះយើងនិយាយតែពីរឿងល្បែងស៊ីសងហេតុអីបានជាបងអ្នកមានសមត្ថកិច្ចលោកដែលជាបាទមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចលោកត្រូវទៅលេងល្បែងទាំងនោះជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញលោកជាអ្នកមានសមត្ថកិច្ចលោកជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់តែលោកទៅលេងល្បែងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាសួរថាតើអ្នកណាគោរពអ្នកណាអ្នកណាគោរពអ្នកណាខ្លាចអ្នកណាអញ្ចឹងសូមពិនិត្យមើលផងលោកបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាខេត្តកំពតនៅជាតំបន់ទេសចរមួយដែរដែលមានភាពទាក់ទាញបំផុតគួរឲ្យស្ដាយតែករណីចោរកម្មកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ក៏អាចជាកត្តាមួយបណ្ដាលឲ្យប្រភពបាទកើតចេញអំពីប្រភពល្បែងស៊ីសងនេះដែរបាទអញ្ចឹងគឺយើងមើលឃើញស្រុកអង្គរជ័យនៅក្នុងខេត្តកំពតលើកមានណាករណីល្បែងហ្នឹងក៏ច្រើនល្បែងស៊ីសងក៏ច្រើនហើយយើងសូមផ្ដាំផ្ញើទៅទូទាំងប្រទេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតករណីល្បែងស៊ីសងគឺជាទង្វើខុសច្បាប់បាទវាកើតមាននៅទង្វើលួចប្លន់ឆក់អីជាដើមនោះបាទអរគុណជាតាយើងសូមប៉ុណ្ណឹងបន្តទៅមួយទៀតបាទចាបន្តទៅករណីមួយទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋជាក្រុងសៀមរាបកំពុងតែព្រួយបារម្ភពីសុខភាពរីឯក្នុងក្រុងវិញគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដោយដីគ្រប់វិថីនានាដោយសារតែរថយន្តដឹកដីវាយលុកចាគឺគាត់ព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសុខភាពចុះដោយផ្សែងអាប់ហ្នឹងយើងកាលមុនយើងព្រួយបារម្ភរឿងអ៊ីបូឡាទៅរឿងមេរោគផ្សេងវាយលុកណាចាតែឥឡូវចាប់ផ្ដើមដីវាយលុកចូលទីក្រុងសៀមរាបចាគឺបាទប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺគាត់បានលើកឡើងថារថយន្តដឹកដីកំពុងតែវាយលុកសម្រុកចូលទីក្រុងសៀមរាបហើយក្នុងរូបភាពនោះបន្លំភ្នែកជាការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់ក្នុងទីក្រុងចាការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់នោះក៏មានដែរតែពេលហ្នឹងគឺបន្លំឡានដឹកដីមកអញ្ចឹងយកមកអភិវឌ្ឍគម្រោងរបស់សាលាខេត្តហើយនឹងតាមបណ្ដោយក្រុងហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរគឺប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថានៅជាក្រុងក៏ដូចឥឡូវហ្នឹងបន្តមកដល់ក្នុងក្រុងសៀមរាបទៀតហើយគឺតាមផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងគឺឥឡូវគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដោយដីហ៎បាទយ៉ាលើដីហ៎ទីទៀតឡើងឃើញថ្នល់ហើយឃើញតែដីសុទ្ធហើយហុយចុះផ្សែងអាប់គឺបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនេះគឺជាការបើកភ្លើងខៀវជាសញ្ញារបស់អាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចខិលខូចមួយចំនួនផងដែរបាទហើយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដីទាំងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះថេននិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះយ៉ុងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តដឹកជញ្ជូនដីចេញពីទីតាំងភូមិគោកធ្លកឃុំសណ្ដែកស្រុកបាគងខេត្តសៀមរាបដោយឆ្លងកាត់សង្កាត់ជ្រាវឆ្ពោះទៅក្នុងក្រុងចំណាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រអង្គរសៀមរាបហើយគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនឈ្មោះយ៉ុងបានផុតកំណត់ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនដីទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែជននេះនៅតែប្រព្រឹត្តដោយមិនខ្លាចក្រែងរឯងនឹងច្បាប់នោះទេហើយប្រភពព័ត៌មានសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានដឹងថារថយន្តដឹកជញ្ជូនដីរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរខាងលើនោះបានធ្វើឲ្យទីក្រុងសៀមរាបពោពេញទៅដោយផ្សែងហុយដូចចុះអាប់និងនៅតាមដងវិថីនានាសុទ្ធសឹងជាធូលីទៀតផងហើយនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបបច្ចុប្បន្ននេះស្ទើរតែលែងមានសម្រាមទៅហើយដោយសារតែការរួមគ្នាថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានដោយឡែករថយន្តដឹកជញ្ជូនដីវិញរត់តែបង្កើនឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងគ្មានជំនាញមួយណាយកភ្នែកមើលនោះទេប្រភពក៏បានបន្តថាការពិនិត្យជាក់ស្ដែងបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសម្រាមសម្អាតទីក្រុងបច្ចុប្បន្ននេះលែងមានសម្រាមនៅតាមដងវិថីសម្រាប់ប្រមូលទៀតហើយមានតែដីទេសម្រាប់ពួកគាត់បបោះប្រមូលយកស្ទើរដាច់ខ្យល់ម្នាក់ទៅហើយនោះចាយើងឃើញរូបភាពមិញហ្នឹងគឺគាត់លែងបោះសម្រាមទៅបោះដីវិញនៅលើថ្នល់គាត់លែងមានសម្រាមបោះហើយអញ្ចឹងបន្តការងារបោះដីវិញចាឲ្យលោកក្អោនចាក្អោករន
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ជ្រាវក៏បានឲ្យដឹងថាកន្លងមកគាត់បានធ្វើការណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរថយន្តដឹកដីទាំងអស់នោះដែរស្ដីពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សគ្រប់រូបប៉ុន្តែរាល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនទាំងនោះមិនស្ដាប់គាត់ឡើយហើយលោកសូផ្លាតុងអភិបាលក្រុងសៀមរាបក៏បានបញ្ជាក់ថាចំពោះក្រុមហ៊ុនរថយន្តដឹកជញ្ជូនដីរយៈពេលកន្លងមកសាលាក្រុងសៀមរាបក៏បានចេញចរាចរណ៍ណែនាំដូចជារថយន្តដឹកជញ្ជូនដីបើកបរក្នុងក្រុងត្រូវគ្របតង់ឲ្យជិតរីឯនៅទីក្រុងវិញនោះគ្រប់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដីបើកបរផ្លូវណាផ្លូវនោះត្រូវបាញ់ទឹកឲ្យបានគ្រប់ពេលជៀសវាងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំពោះការយកសេវាថ្លៃរថយន្តដឹកជញ្ជូនដីរបស់អាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចដែលមានកន្លងមកគាត់នឹងរាយការណ៍ដើម្បីចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ផងដែរចាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនបានហាមឃាត់នឹងការមុខរបររកស៊ីក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់អីទេតែក៏សូមឲ្យថាធ្វើម៉េចឲ្យការរស់នៅរបស់គាត់នឹងប្រកបដោយថាមានផាសុកភាពចាដល់ពេលគាត់ដឹកចឹងគាត់រកស៊ីចឹងហើយវាប៉ះពាល់ដល់គាត់ត្រូវមានប្រតិកម្មមកហើយចាហើយដោយថាគាត់អញ្ចឹងគាត់បន្ទោសទៅខាងអាជ្ញាធរថាអត់មានមើលដូចថាជាម៉ែជាឪហ្នឹងណាគ្រប់មើលការខុសត្រូវហ្នឹងអត់មានចាអត់មានមើលទាំងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអមផ្លូវហ្នឹងហើយចឹងការហូបចុកការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងនេះនៅតាមភូមិចឹងងំចុះឡើងមកបន្តកតុយហុយចុកនេះបន្តអញ្ចឹងនេះមិនត្រឹមតែហុយចុកទេគឺហុយចំមកហ្មងផ្ទះគាត់ចាចុងកាលយើងយូរទៅផ្ទះគាត់ពណ៌សទៅពណ៌ក្រហមនេះកាន់ដល់ផ្ទះចុះតម្រាំគាត់ស្រូបយករាល់ថ្ងៃចូលខ្លួនយ៉ាងណានេះហុយដោយសារតែជីបាទយើងបើសិនជាអត់ជីគឺអត់ហុយទេឃើញទេចាអញ្ចឹងយើងពិបាកដែរtrongចំណុចនេះថាក៏សំណុំខាងលោកអភិបាលក្រុងសៀមរាបក៏គាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាមុននឹងថាមានការអនុញ្ញាតផ្សេងៗនេះគឺឲ្យមានការបាញ់ទឹកបើសិនជាផ្លូវលំអញ្ចឹងមានការបាញ់ទឹកក្នុងក្រុងនឹងវិញឲ្យគ្របតង់ក៏ប៉ុន្តែដូចថាអ្នកដែលមានការអនុញ្ញាតហ្នឹងគាត់ធ្វើខុសពីការព្រមព្រៀងជាមួយកិច្ចសន្យាណាសន្យារបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏សូមបើសិនជាលោកដឹងថាគាត់ធ្វើខុសនឹងអ្វីដែលថាខាងអាជ្ញាធរបានថាព្រមព្រៀងគ្នាហើយនោះក៏លោកចាត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅចាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដែរណាจิตតាយើងគិតទៅដល់ខាងខេត្តសៀមរាបវិញគឺជាមុខមាត់ដ៏មហាសាលសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាទឹកដីមរតកគេហៅថាអច្ឆរិយៈចា៎ដែលពិភពលោកកំពុងតែសម្លឹងមកប្រទេសកម្ពុជាដោយខេត្តសៀមរាបមានប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដ៏មានវ័យចំណាស់ហើយមានប្រជាប្រិយភាពលើពិភពលោកហើយប្រសិនបើនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងតែគេស្ងោចសរសើរពេញពិភពលោកបាទពុះពេញទៅដោយអាប់រៀងរាល់ពេលវេលានោះតើទេសចរគាត់មកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់និយាយថាម៉េចនោះហើយជាមុខមាត់នៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទធម្មតាយើងឃើញណាមានយុវជនមានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលមានអាដាមហ៊ុនម៉ាណីជាប្រធានចា៎ឃើញថារាល់សកម្មភាពផ្សេងបងប្អូននោះរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យឬក្នុងពិធីអ្វីផ្សេងនោះគឺគាត់បានមានតកៀបមួយមានថង់មួយដើរចាប់សម្រាមដោយរើសសម្រាមចេញពីតំបន់ទាំងអស់នៅតាមដងផ្លូវនៅតំបន់អង្គរប្រាសាទបុរាណផ្សេងៗនោះមិនឲ្យមានសម្រាមទេនេះជាចំណុចមួយដែលយើងស្ងើចសរសើរសម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជាណាប៉ុន្តែរឿងដឹកដីបាទសូមរូបភាពយើងបើបញ្ហាដឹកដីនេះវិញតើគូតែបន្ទោសខាងណាបន្ទោសខាងឡានឬក៏បន្ទោសខាងសាធារណការដឹកជញ្ជូនមន្ទីរសាធារណការដឹកជញ្ជូនខេត្តដែលលោកទទួលខុសត្រូវបញ្ហានេះធម្មតាកិច្ចសន្យាក្នុងការដឹកជញ្ជូនរាល់ធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗបើតាមខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញនិងធ្លាប់បានអានរកកិច្ចសន្យាផ្សេងៗបើសិនជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនវិញឬក្រុមហ៊ុនដែលបរទេសមុននឹងបើកឡានដឹកដីចូលទីក្រុងត្រូវតែគ្របឲ្យស្អាតហើយនៅពេលនោះគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវតែមានម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកចា៎បាញ់ទឹកមិនមែនដើរបាញ់តាមខ្នល់ទេគឺបាញ់កង់ឡានខ្លួនឯងបាញ់លាងឡានឲ្យស្អាតមុននឹងបើកចេញជាប់ព្រោះដីជាប់នឹងគឺត្រូវធ្វើកន្លែងមួយសម្រាប់ផ្ទុកកន្លែងមួយហ្នឹងគឺបើកឡានហ្នឹងទៅដល់ដាក់ដីពេញហើយបើកឡានទៅលើកន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើការបាញ់ទឹកលាងទឹកនឹងឲ្យស្អាតបានបើកឡានចូលក្នុងទីក្រុងព្រោះអីកាលណាតែកង់ឡាននៅមានប្រឡាក់ដីឬក៏ខាងលើមិនបានគ្របឲ្យបានត្រឹមត្រូវដីនោះវាជ្រុះវាហុយមកលើខ្នល់ទោះបីជាខ្នល់ហ្នឹងក៏ស៊ូអ៊ុតប្រមាណ
ប្រមាណទឹកក៏ដោយក៏នៅតែដូចជាខ្នុរក្រហមខ្នុរដីដដែលដែរចាដូចឈានបានលើកឡើងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជួបផ្ទាល់តែម្ដងតាមផ្លូវទូកោកនេះហ្នឹងផ្លូវលោងស្អាតធំហើយតែឡានប្រហែលដូចជារូបភាពអញ្ចឹងឡានធំហើយគាត់ជាប់របៀបប្រភេទដីឥដ្ឋណាហើយពេលដែលគាត់បើកបរទៅរបៀបជ្រុះលឺរបៀបស្អិតលឺផ្លាប់ជ្រុះដីពេញហ្នឹងណាជ្រុះស្អិតឯក្រក់ម៉ែព្រោះវាស្អិតទៅវាផ្ទាត់មកលើនេះលើខ្នល់ណាហើយប្រភេទដីឥដ្ឋវាផុកអញ្ចឹងណាហើយជាប់តាមផ្លូវនេះខ្ញុំមើលទៅអូមួយខ្សែហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានសមត្ថកិច្ចណាគាត់អើពើមើលរឿងហ្នឹងចឹងគាត់បើកបោបឡើងពេញទាំងក្រុងហ្នឹងហើយគាត់ញ៉ាំកាហ្វេគាត់ទៅចាដល់ពេលចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែរដូចថាមើលនេះខ្ញុំចិត្តផ្ទះដែរជិះម៉ូតូចឹងណាដល់ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅជិះទៅថាចិត្តគ្នាចឹងគាត់នាំគ្នាស្រែកលាន់មាត់គ្រប់គ្នាជុំមើលឡាននេះមិនក៏ដីអីប្រឡាក់ពេញហ្នឹងដូចថាមើលទៅវាថាវាដីវាខ្លាំងពេកស្អិតពេញថ្នល់តែម្ដងតែឡើងមួយខ្សែតាំងពីផ្លូវតាំងពីនិយាយទៅចុះពីផ្លូវធំនឹងមករហូតអត់មានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងហៅខាត់ណែឡានអីមិនអត់សោះចាហើយប្រឡាក់ពេញហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងមានខ្ញុំធ្លាប់ឃើញផ្ទាល់ដីទាំងដុំតែម្ដងបាទឥឡូវអញ្ចឹងទៅចោះយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាគឺយើងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្របែបបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសូមសនំពរទៅដល់មន្ត្រីជំនាញក៏ដូចជាបាទមន្ត្រីសាធារណការដឹកជញ្ជូនខេត្តលោកពិនិត្យទៅលើផ្លូវថ្នល់ដែលកំពុងតែមានដីហុយហ្នឹងតើបង្កមកពីខាងណាយើងមិនបន្ទោសតឡានដឹកដីមួយទេជួនកាលទៅវាមានការជីកគាស់ដីនៅខាងក៏វាខ្ទាតដីចូលមកដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យស្អាតនៅក្នុងទីក្រុងទាំងអស់ទៅនៅក្នុងទីក្រុងណាក៏ដោយក្នុងខេត្តណាក៏ដោយមិនត្រឹមតែសៀមរាបទេឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងបាទទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតនិងសេវាល្អចាយើងធម្មតាការអភិវឌ្ឍត្រូវមានដឹកដីការសាងសង់អីចឹងយើងអត់មានហាមឃាត់ទេតែសូមឲ្យគោរពទៅតាមការណែនាំក៏ដូចជាចូលរួមសម្អាតទីក្រុងទាំងអស់គ្នាចាបន្តទៅករណីមួយទៀតគឺទំនាស់រវាងបងថ្លៃនិងប្អូនថ្លៃបង្កឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធមួយគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យប្អូនថ្លៃនោះស្លាប់បន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យចាទំនាស់ក្នុងគ្រួសារចំនួនរវាងបងថ្លៃនិងប្អូនថ្លៃដោយសារតែរឿងប្អូនថ្លៃយករថយន្តមកដឹកទំនិញហើយបងថ្លៃនោះមិនព្រមឲ្យក៏កើតជាការឆ្លោះប្រកែកគ្នារហូតដល់បងថ្លៃនោះបានដកកំភ្លើងបាញ់ប្អូនថ្លៃចំនួនមួយគ្រាប់ចំសៀតផ្កាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរចាចំសៀតផ្កាហើយមិននេះទេបាទចាហើយហេតុការណ៍នេះដែរគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 18:45 នាទីយប់ថ្ងៃទី30នៅភូមិត្រពាំងជ័យសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះនោះគឺមានមុខរបរជានិស្សិតចាគឺរៀនចប់ឆ្នាំទី4ហើយនៅមានទីលំនៅនៅផ្ទះលេខ20ក្រុម8ភូមិទ្រាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យហើយចំណែកបងថ្លៃនោះគឺជាមន្ត្រីយោធានៅអង្គភាពកងពលតូចង70ស្នាក់នៅភូមិត្រពាំងជ័យសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាដំណងឡើយជនរងគ្រោះបានយករថយន្តដឹកទំនិញយកទៅដឹកទំនិញតែបែរជាបងថ្លៃជាជនដៃដល់មិនព្រមឲ្យដឹកទៅបង្កជាចំនួនរវាងគ្នានឹងគ្នាប្រកែកគ្នាយ៉ាងតឹងសរសៃកវាយតប់គ្នាទៅបងថ្លៃទប់មិនបានក៏ដកកំភ្លើងបាញ់មកប្អូនថ្លៃខ្លួនឯងចំត្រង់សៀតការបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយបន្ទាប់ពីជនដៃដល់បានបាញ់សម្លាប់ប្អូនថ្លៃរួចហើយក៏មានរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយនោះជនដៃដល់ក៏បានគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងចំណែកជនរងគ្រោះត្រូវបានបងប្អូនដឹកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យតែដែលអកុសលជនរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកក៏បានស្លាប់បន្ទាប់ពីបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យបាទយើងចូលរួមលេខទុកទៅចោះយើងដឹងនិយាយថាម៉េចហើយគាត់មានកំភ្លើងគាត់ជាយោធាទៅទៀតគាត់ប្រព្រឹត្តទង្វើនេះទៀតយើងមិនដឹងថានឹងយកអីមកថ្លៃឲ្យត្រូវហើយជាសាច់ញាតិពីបងថ្លៃប្អូនថ្លៃទៀតចាសឹងយើងគូតែគិតអ្នកដែលមានអាវុធមកជាតាមានវ័យសូមជួយបាទចាអត់អីទេបន្តទេចាគឺថាអ្នកដែលមានអាវុធនៅក្នុងខ្លួនគឺប្រៀបដូចជាមានវត្ថុអ្វីមួយដែលសាហាវអញ្ចឹងយើងបានជាបងប៉ូលីសមួយចំនួនណាខ្ញុំស្គាល់គាត់ខ្ញុំជួបគាត់អូនហើយបងមិនដែរទៅណាក៏ដោយបងមិនដែរចង់កាន់អាវុធកាន់កំភ្លើងអីទេព្រោះអីកាលណាមានវត្ថុនេះគឺអាងចាមានតំណោះអីចឹងមិនមានតំណោះអីទៅដកអានឹងចេញចាបាទអញ្ចឹងហើយវាជាវត្ថុមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកទោសហើយគាត់ជាមន្ត្រីយោធាទៀតនៅពេលនេះគាត់ខ្លាយទៅជាអ្វីគាត់គឺខ្លាយទៅជាអ្នកទោសចាកាលណាគាត់ប្រព្រឹត្តល្មើសបាត់ល្មើសបែបនេះគាត់សម្លាប់មនុស្សគាត់ខ្លាយទៅជាអក្រិតជនហើយបណ្ដាអក្រិតជនគឺព្រមការបាទជាប់ពន្ធនាគារណាវាមានកម្រិតទោសរបស់គេអញ្ចឹងទៅតំណែងបនស័ក្តិមុនតំណែងគឺគ្មានទេកាលណាគាត់ខ្លាយទៅជាពិរុទ្ធជនទៅហើយគឺតំណែងបនស័ក្តិរបស់គាត់គឺលែងមានអស់ទៅហើយដោយសារតែអីដោយសារតែកំហឹងមួយឆាវរបស់យើងនោះ
ចឹងបានជាពាក្យបុរាណលោកពូថាសូមគុំសម្រាប់ចិត្តធ្វើអ្វីនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែខឹងក្រោធគុំសម្រាប់ចិត្តណាចាចង់ទៅវាយចង់ទៅដំចង់ទៅបាញ់ចង់ទៅកាប់គេសូមមេត្តាសម្រួលអារម្មណ៍សិនហើយចង់គិតសារថ្មីទៀតណាសារថ្មីម្ដងទៀតចាហើយចំពោះកំភ្លើងវិញយើងដឹងហើយអ្នកដែលឆេវឆាវបើដឹងតែខ្លួនឯងឆេវឆាវកុំកាន់កំភ្លើងកុំកាន់អាវុធហ្មងចាមានការផឹកស៊ីអីផ្សេងយល់ទុកសិនណាបាទបើខំខ្លាំងណាស់អត់មានអាវុធមានកំភ្លើងខំហ្មងនិយាយចឹងវាទោះមិនក៏មានយ៉ាងច្រើនថាផ្សងខំហ្មងផ្សងវាចិត្តតិចតួចលបុះតិចតួចណាស់ឥឡូវយើងប៉ុណ្ណឹងណាជាតិការយើងនៅព័ត៌មានច្រើនតើចាទៅខាងឈៀងម្ដងបាទខ្ញុំហេនឹងទៅជួបដល់គេណោះបាទបរិយាម្នាក់ជិះម៉ូតូបុកភ្ញៀវបាទដួលហើយរថយន្តធុនធំមួយគ្រឿងនិងម៉ូតូបាទជ្រុលទៅកិនបុកស្លាប់មនុស្សយ៉ាងអនាធមកិនបុកដួលគេហើយជ្រុលទៅបុកគេមួយទៀតស្លាប់តែម្ដងបរិយាម្នាក់ត្រូវបានស្លាប់យ៉ាងអនាធមនៅក្នុងផ្លុកឈាមបណ្ដាទៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ371ក្បែរនឹងរោងចក្រ SL នៅក្នុងភូមិរុស្សីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលគាត់កំពុងតែជិះម៉ូតូ Honda C125 មួយគ្រឿងដប់ភ្ញៀវបាទពីម្ដុំទូតចិនបាទឆ្ពោះទៅសង្កាត់ព្រៃសរប៉ុន្តែដោយរអិលកង់ម៉ូតូខាងមុខដួលត្រូវបានរថយន្តដឹកដីមួយគ្រឿងកំពុងតែបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនជ្រុលទៅកាន់ពាក់កណ្ដាលក្បាលហេតុការណ៍នេះធ្វើឲ្យរន្ធត់ដែលកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 1:50 នាទីរសៀលថ្ងៃទី30ខែមេសាកាលពីម្សិលមិញនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាបរិយារងគ្រោះថ្នាក់នេះគេសង្កេតឃើញថាគឺជាជនរងគ្រោះដែលជិះម៉ូតូមួយគ្រឿង Max125 Honda C125 ពណ៌ខ្មៅពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញបុព្វបុរសអ្នកទីធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ371ទិសដៅពីកើតទៅលិចដោយបានជិះបាទហ៊ូសនឹងបាទច្រកទ្វាររោងចក្រ SL ប្រមាណ200 ម៉ែត្រពាក់កណ្ដាលរួចហើយក៏ស្រាប់តែចាប់ហ្វ្រាំងគេចទៅនឹងកន្លែងមួយឆ្លងផ្លូវដែលមានកំហុកនោះធ្វើឲ្យគាត់រអិលដួលតែម្ដងក៏លេចចូលទៅក្នុងបាទរថយន្តធុនធំដឹកដីស្លាប់បាត់បង់នឹងកន្លែងតែម្ដងបន្ទាប់ពីការកើតហេតុនោះមកបាទជំវិញករណីកើតហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណនោះទេដោយសារតែបាទជាប់ខ្លួនរបស់សពមិនមានបណ្ណាដែលអាចបញ្ជាក់នៅឡើយហើយអ្នកដែលជិះម៉ូតូពីក្រោយឈ្មោះមាសប៊ីភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំស្នាក់នៅផ្ទះលេខ4សង្កាត់អូរស័យខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងដឹងតែអ្នកក្រោយទេធម្មតាអ្នកជិះអ្នកបើកម៉ូតូដប់ហើយនឹងអ្នកជិះមិនត្រូវដឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគ្នាមិនដឹងត្រូវអត្តសញ្ញាណនេះគឺអត់ដឹងទេអញ្ចឹងគាត់បើកបរគាត់គ្មានប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនទេនេះហើយជាបញ្ហាមួយដែលវាប្រឈមកាលណាមានបញ្ហាឬក៏បាត់បង់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអីគឺបាត់បង់វង្វេងអីទៅគេរកមិនឃើញអញ្ចឹងបានថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនគឺជាប័ណ្ណឯកសារមួយព័ត៌មានមួយសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងគាត់អត់មានទូរស័ព្ទមានទេអត់មានទេអត់ទាំងអស់ណាអត់ទាំងអស់អញ្ចឹងគឺគាត់អត់ដឹងអត្តសញ្ញាណថានៅណាទេអញ្ចឹងប្រសិនបងប្អូនបានស្គាល់លេខម៉ូតូយើងឃើញហើយណា0250បាទសង់125ណា Honda C125 ពណ៌ខ្មៅហើយបាត់បងប្អូនសូមមេត្តាទៅតាមរកផងទៅនៅម្ដុំស្ទឹងមានជ័យចាអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចយើងគាត់ស្រាវជ្រាវតាមរយៈលេខម៉ូតូវិញបាទតាមលេខម៉ូតូព្រោះគាត់អត់មានប័ណ្ណសម្គាល់ទេអរគុណជីតាប៉ុណ្្នឹងទៅចុះបាទចាបន្តទៅករណីមួយទៀតគឺរថយន្តដឹកឈើប៉ះទង្គិចនឹងរថយន្តទាហានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចទាំងយប់ចាគឺរថយន្តការ៉េ Q អត់ស្លាកលេខដឹកឈើចានេះរថយន្តដឹកឈើហ្នឹងគឺបានប៉ះនឹងកញ្ចក់មើលក្រោយរថយន្តកម្លាំងការរបស់ទាហានហើយចរចាមិនត្រូវគ្នាក៏ចតនៅកណ្ដាលផ្លូវអស់រយៈពេល2ម៉ោងធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ហើយភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចទាំងយប់ដោយសារតែអាងអំណាចអ្នកធំរៀងខ្លួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈចាគាត់អះអាងទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាគាត់អាចថាគាត់សមត្ថកិច្ចដែរណាចាឥឡូវជាតាយើងមើលនេះខាងទាហានឡានដឹកឈើវាអត់ហុយទេតែគាត់ចងឃ្លុំបេកស៊ូយ៉ាងស្អាតចាឃើញទេនេះជាគំរូណាចាជាងអ្នកដឹកដីមើលគំរូអ្នកដឹកឈើបើបានតែចិត្តអញ្ចឹងក៏អត់មានហុយមានគ្រូអីដែរជាងអ្នកដឹកដីគាត់គូតែចេះចងដូចអ្នកដឹកឈើហ្នឹងទៅហ
hạt ấy đất đấy khi mình men chỉ thả bật là mười thế nè đấy tại mà quạt đất không cho bắp ở mình ca ăn nhát có chỉ bật là mười đài còn tai chơi thôi mà đã quạt đất cũng sơi gì sau cho bắp đi và sân bờ miền cho bắp không để po ấy tầm tới nút câu chỉ được là quạt bàn thải với ca trâu chiên nó miền ca xong ở nhà cho bắp tầm tới nút còn tai mà quạt đất chơi không cho bắp vinh cứ quạt không bơi chút chân mòn bài có lại hồi đây luôn chịu rồi hồi chưa lưu chịu rồi chân ba chấm phu lan này vĩnh quạt miền ca cụ th나 hơi miền bài hà chả cho hơi quạt cho lan cháo cả đạp lấy chứ chị ta cha quạt chụp đi thay chụp chluộc này sẵn đó chluộc sẵn pi mong test chả cho bên năng trắng còi pi tháp pi mong đọc về còi pi đi thà cá phơm nào bọc quạt nó sọp từ khi tại làn nó bọt tới làn đặt chớ này cha bọt tới cái tôi chớ nó pa nâng cái chọn mưa còi rồi bò khang một trai vô thiên nâng trắng quạt có bàn phơi ca cho cha khné mùi sinh tu còi mà có thà đi ăn riêng khuôn nó có tranh thay khôi khát rồi có dạng mấy thế ở bàn phải chạy trong nâng tết còn thà cho cha ta rơi khné hói có thà chạy tranh riêng khuôn từ hóiไปเจอปรากฏบ้านเลือกลางทากราบปิดดัสไรเรื่องตำนวนจราจรน้องหายตายสมัครกันยอดบ้านเมื่อเคยไปเชิญในคลองลาในตามมาเจจังก็แต่กะในบตามยังบปะปอดกะในจราจรน้องหายเถยตัวเคยยังเคยเนี่ยจะสไลจังเถยตัวเป็นนัดมือทาเชิญนั่นเลยนั่งไอจังแต่ตามการอ่างนั่นคือเจคือปะปอดดอสระเมียนมันไตรทมเรียงครัวในแต่จังจอจาเคยเตยจิอยู่จิโกแล้วนี่ทมได้จังจะยิงครัวตายแล้วจงก้อยยังไม่อยู่ท่าสมรูลเนี่ยโดยอับเมียนไปแจกเมียนสำนองเมียนไอ้ดอยแกดับไปแจกมัดฮะดอยอำนาจมันไตรทมนอนจังเนาะกดทมครูนกดเมียนไอ้เต้ไอ้เลยยืนคืนเนี่ยนะกะบดกะดักจูนกะบาบอยืนมวยกะบดดอยเหมือนบานมือมวยจิตกะบดดอยเหมือนเมียนบาดเพลิงสัญญาจะบาดล้อหอยมวยจิตกะบดมันมือกี่บดนั่นมีการในจังนะจะให้ด้วยการในเหมือนจังกอดบัดให้ปะดังแต่ปะเกยให้กอดคำปรังบากรถให้มันไตรโยธีนั่นเคยใช่ไหมนี่รถดิ่งมืองี้ดิ่งทางเคยลานกอดจีแหลกขณะเมื่อแต่สมัติการจีไตรโยธีให้ในรถเตียนกันกอดข้างสมัยอย่างครั้งกอดดังตามดังตามบางการที่จำลองของเต้ก็ในทางวัปทวเตคอเจ้าคอลางจังเต้ก็มีกอดบักวัดจังสุรเทศรองเต้จากอันตรากุมนะมามีวัปทวอันตรากุมvà ở con này là rừng nó cứ phần từ cho phụ quát bán đã tẹt tông kia ai sử dụng rồi ta hỏi còn tại vì cụ tại kết thà rau cá bạc bó rồi sơn mà miền Pành Ha xong người ta cũng bỏ cháu nấy tập lúc không trời mà bà rút làm những thông làm còn tôi còn đánh toán á chân tới dương càng là thua đấy và sơn bà tôi tay việt thông dương cho sử dụng thì tới chúng cá bò nó còn bọt tới lươn pi thứ ấy miếng cá chập phang hoàn toàn mà chun cá tiết quạt thằng nô quạt bao khai quạt sừng nhô bao trăm trái té nè thằng khói quạt mình bán mừ cha hay đôi lật chơi mà như video là cái nè niệm bọt tôi vậy và năng niệm bọt tôi thế này chỉ ta chơi bọt cái bạch phản đào thế đó niệm bọt tôi giờ bọt nó phá thế và ở con này xong chun riêng phần đầu cha lại xong chuẩn bị chun nơi đầm đằng mũi chun nó bò po tu gì cái chun để ban phi nha po mình cái đài nè bò po để tu sừng à cam vị thi po lịch bằng bấy để nó tam mà na khai xem rồi group đi còn lại luôn để tam đan tu sừng àให้ดอปอลมินได้ตอนให้การมกรรมวิธีสู้ได้เปิดมัดลูกสาวมาราได้จีประเทียนการวิธีลูกนึงประโกจูนอายุหรือกับมุระบาสถานีตัวปองเลยปรับใบจิมมุยจูนนะอย่างสระอาดจูนบอมโอนหายส้มจะโตมาเลยตัวซับโซนดับปี60 หายกำปงแต่เธอกาบซับซ้ายจังขนมเมาหนึ่งกลางเมาตัวใบจีปีหน้าก็ได้กรุ๊ปที่กันไล่บองอัดพญามาบ้านหรือปอดมีเตโจมานะการวิธีบ่ยื่นนั่งถือกาเอาพญาเงยยื่นตัวสะสู้เหมือนไทยนั่งยกปอดมีโยรูปเพียบจูนดอกบอมโอนต่ออักเนี่ยเป็นเจ้าท่าสำหรับปอดมีตัวเหตุการณ์ของวันประดาจูนจีอัตเพียบจุนปูเนี่ยได้พญามุนเกยđể aiยืดยังมีนั่นนะส่งส่งบางแห่งจูนเหมือนaiยืดดอกสลัดอาร์ตส่งกล้องจับมวยเมาส์นี่คือจีอายุมุ้ยได้กรมสถานีตัวลูกชายโบราณนึงวัฒกาบางหางจูนดอกบอมโอนได้พญาเนปอนมีนกรุ๊ปที่กันไล่จูนđóบัดการวิธีเราบอกยืนจังนี่คือจีอาดอกสลัดอาร์ตมุ้ยดำใบชีรวันเลือกถึงจัดดำบอกโอนนะแต่ก็พญาปอนมีนเตโจการวิธีตามอย่างเลยตัวซับโซนดับปี60 70 ขอบคุณบัดจีมันต่อสมจูนปอนมีนได้สักมือเดียด
ណាជីតាណាយើងព័ត៌មានច្រើនយើងជូនឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យបងប្អូនយើងខកចិត្តបាទសូមជូននៅព័ត៌មានមួយគឺ PM បាទរថយន្តក្រុម PM បុកជាមួយនឹងម៉ូតូ Honda C125 អូសជាង20 ម៉ែត្រនិងកិននារីម្នាក់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអនាថធម៌ស្លាប់ទីហើយបាទនារីម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមយ៉ាងអនាថធម៌នៅកន្លែងកើតហេតុនិងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ស្រាលនិងរបួសស្រាលដោយការតែបុកគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូ Honda C125 ក្នុងមួយគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរចាកចេញពីក្រុមហ៊ុនបាទលឹមមេងដែលបុកជាមួយម៉ូតូអស់ចម្ងាយជាង20 ម៉ែត្រហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 18:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី 30 ខែមេសាឆ្នាំ 2015 នៅត្រង់ចំណុចសួនឧស្សាហកម្មទី 2 តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 3 ស្ថិតនៅក្នុងភូមិទឹកថ្លាសង្កាត់ក្រាំងពង្រខណ្ឌដង្កោបាទជនរងគ្រោះស្លាប់មួយនោះមានឈ្មោះថានូសារឹមបាទភេទស្រីអាយុ 27 ឆ្នាំមុខរបរកម្មការនេះរោងចក្រនិងជាធ្វើការស្នាក់នៅឯកាណាឌីយ៉ាម្នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលគឺមានឈ្មោះថានូផនបាទភេទស្រីអាយុ 32 ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរស្នាក់នៅក្នុងភូមិឃុំខាងលើជាមួយគ្នាបាទគឺយើងនៅជាមួយគ្នាទេក្រោយពីការកាត់ហេតុសមាជិកបានចុះទៅត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុនោះក៏សហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញដែលវាស់វែងបរិយាសាទុកបាទរថយន្តដែលបង្កទាំងពីរគ្រឿងនោះទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យនគរបាលជើងគោកចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចានៅក្រោមកង់តែម្ដងមួយទាំងម៉ូតូកង់ទាំងម៉ូតូទាំងអស់គ្នាបាទតោះពីតាយើងដល់មកហើយយើងជូនមួយទៀតណាចាបន្តទៅករណីមួយទៀតដែរគឺជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជិះម៉ូតូលឿនពេកក៏ជ្រុលទៅបុកខឿនស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ចាយុវជនម្នាក់នោះគឺបានបោកក្បាលនឹងខឿនស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យស្លាប់ភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនិងម្នាក់ទៀតនោះរងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែពួកគេជិះម៉ូតូស្មាស់មួយគ្រឿងក្នុងលបឿនយ៉ាងលឿនហើយមកដល់លក្ខណៈផ្លូវនេះរៀងកោងទៅដោយបួងចង្កូតអត់ទាន់ក៏បានបុកនឹងខឿននោះដួលបោកក្បាលស្លាប់តែម្ដងឯម្នាក់ទៀតនេះគឺរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចានេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបើកបោកក្នុងលបឿនយ៉ាងលឿនហើយដោយស្ថានភាពផ្លូវមានលក្ខណៈកោងផងនោះបួងចង្កូតមិនទាន់ក៏ដួលស្លាប់បោកក្បាលស្លាប់តែម្ដងហើយដោយអ្នកបើកបរនោះគឺបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពទេនឹងជារឿងមួយដែលគេថាមួកសុវត្ថិភាពវាសំខាន់នោះវាចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតអរគុណណាស់ជីតាឥឡូវយើងប៉ុណ្្នឹងទៅចោះយើងសូមចូលរួមលេខទុកទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសពផងទៅដែលគាត់គ្រោះថ្នាក់ទៅហើយតែសូមរំលឹកស្មារតីដល់បងប្អូនទាំងអស់រាល់ការបើកបរសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកបើកឡានមានពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអ្នកបើកម៉ូតូនោះសូមមានមួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងកញ្ចក់ផងអរគុណជីតាដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីណោះយើងជួយបន្តយើងជួយនៅព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយហើយជាចុងក្រោយនោះយើងនឹងជួបបទសភាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនិងលោកមេធាវីឌីមជន្លេងដែលជាប្រធានការិយាល័យមេធាវីកូនខ្មែរនិងមកពីសមាជិកគណៈមេធាវីកម្ពុជានិងបកស្រាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ពីគ្រួសារនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាបន្តសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លេចសិនព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែង